Saya memang belum kematian. Sabar kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ustaz dan Imam dan para masjid sedikit maklumat tentang berita kematian di karya luar iaitu karya baru, iaitu media besara masih biasa pegawai IJ hingga pukul 3.30 jadi sebab niat iaitu kuman di paru-paru dia. Maksudnya ramai yang mengenali dia sebab tak jauh dari kita lah. Kena IJ masuk ke hospital pagi semalam. Dia sendiri memandu kendaraan ke hospital, kemudian disyaki memberi COVID lah. Sebab kadang paru sebelum COVID akan meninggal paru lah. Setelah dibuat swab test oleh pihak hospital, lebih kepada radang paru. Jadi dia akan diuruskan kemudiannya oleh pihak IJ yang akan dibunyikan di Sultan Masyarakat. Allah. Jadi masalah kita sedekah dalam Fatihah. Mudah-mudahan beliau terangkan dan berpaling semua yang bermasyarakat. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila arwah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan anhu. Al-Fatihah lil warisi ala tahqiq qudwati kulli wali wa siddiq حامل لواء الإيمان وإيس مقام الإحسان سيدنا أستاذ أبي محمد عبد العالي سيدنا محمد السيدي أحمد إدريس رضي الله عنه لفروعه وفروعه ولقوئه وحواشي النسب ودين جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآله الكرام وأصحابه العظام شهود الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafasin wa lafatin wa tarfatin yatrifu biha as-samawati wa ahlul ard wa kulli shay'in wa fi ilmika ka'in wa qad kana uqaddimu ilayka bayna dzalika kullih. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به علم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وحصصته الإرادة
ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي تمن بالخير. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid serta Timbalan Pengerusi serta pegawai dan ahli jawatankuasa Masjid Qaryah Kampung Sawah Sunggala, yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal serta seluruh warga dan barisan ahli jawatankuasa Masjid, Surau dan Kampung serta penduduk Qaryah yang dimuliakan Allah SWT, insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya serta inayah kurnianya dapat kita sama-sama hadir tanpa gerakan Allah, tanpa izin Allah, tanpa Allah Subhanahu wa taala yang siapalah kita. Maka alhamdulillah sepatutnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masih lagi hidup, masih lagi bernyawa, masih lagi dapat meneruskan kehidupan kita, masih lagi lidah kita untuk berzikir kepada Allah, hati kita ingat kepada Allah, mata kita masih lagi Allah izin melihat dunia, mendengar kalam-kalam Allah, masih lagi kita ada saudara mara kita, suami, isteri, anak-anak, alhamdulillah, yang mana saban hari, mungkin esok, mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin lusa, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang yang kita dengar tadi, kabar duka sahabat kita, veteran kita, Major Mesri, maknanya sebelum ni dia sakit tak sakit maknanya nak cerita kepada kita bahawa mati itu pasti, cuma tak tahu bila. Untuk itu Nabi SAW mengingatkan kita supaya kita sentiasa ingat mati, supaya kita sentiasa buat persiapan untuk menghadapi kematian. Yang paling baik lagi, kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mati dalam keadaan kesudahan yang baik, husnul khatimah, yang mana permulaan, pertengahan dan akhir kita baik. Maka itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dikatakan
orang yang mati yang dicemburui, mati dalam keadaan kesudahan yang baik, maka petanda itu baik insya-Allah. Jadi begitulah, begitulah kita sentiasa ingat pada Allah. Baik, hari ini pun kita nak membicarakan kitab berkait dengan hati lah tuan-tuan. Berkait dengan hati, itu kitab yang terkenal, iaitu kitab tasawuf, iaitu syarah Qalbun Salim. Qalbun Salim, apa maksud Qalbun Salim? Hati yang sejahtera, hati yang selamat daripada syirik, daripada riya, sum'ah, takabur dan sebagainya. Kenapa? Kalau kita tak jaga hati kita, maka tak sampai kepada Allah. Berkait dengan hati, tepat tilik pandangan Allah SWT dalam kita beribadah, dalam kehidupan kita adalah hati. Kalau hati kita lupa kepada Allah SWT, maka kita tidak lagi dikatakan orang beriman. Tak sempurna iman kita. Hati. Sehingga mana ulama mengatakan, dia buat gambaran hati kita ni, jantung hati kita ni jangan dimasukkan benda lain selain pada Allah. Dia kata dalam wilayah ni, dalam kawasan hati ni, jangan biarkan makhluk dunia masuk dalam hati. Masuklah Allah. Kalau kita tidak memasukkan Allah dalam hati kita, bermaknanya seumpamanya kita tak ada Allah. Mana kita hidup tapi sebenarnya kita mati. Sama juga ibadat kita, berkait dengan hati yang ikhlas, Allah terima. Berkait dengan hati yang benar-benar ikhlas, tidak ada riak, maka ada sebesar debu, besar zarah debu yang halus. Kalau kita beribadat, solat dan sebagainya, riak bukan kerana Allah nak tunjuk kepada manusia, maka Allah tak terima langsung ibadat tersebut. Bermakna inilah kitab tasawuf, dia untuk menguatkan tauhid kita, ikatan kita kepada Allah. Sebab itulah ilmu tasawuf, ilmu tauhid ini tidak boleh dipisahkan. Apa kata Peramli tu? Irama dan lagu kan? Lagu apa tu? Antara dua rajak apa? Dia kata kuatnya bercinta dia tu, dia umpamakan irama dan lagu, tak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan lagu dengan irama, maka pincanglah lagu, katanya. Oh, hebat tu. Itu bahasa orang bercinta kan. Jadi kita kena tukarlah bahasa kita dengan Allah, bercinta kita dengan Allah. Hatiku dengan Allah tidak dipisahkan. Kalau hatiku dengan Allah dipisahkan, maka pincanglah aku. Kita ubah waktu. Macam mana? Boleh? Baik tuan-tuan. Baik, kitab ini Qalbun Salim asalnya ialah kitab penawar bagi hati. Penawar bagi hati itu kitab asalnya kitab kuning lah, kitab turah, kitab kuning. Penawar bagi hati ni dia berfokus kepada menjaga anggota yang 7 lah. Mata, mulut, telinga, hati, tangan, kaki, kemaluan. Karangannya asalnya ialah Syekh Abdul Qadir. Pengarang dia sebenar ialah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Itu pengarang kitab penawar bagi hati masyhur. Kita biasa baca kitab kuning tu, nipis lah kitab kuning tu, berapa ringgit harga dia. Tapi inilah dia, dengan berkat doa, dengan berkat izin Tok Guru, maka Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Muhadir Jijo hafizahullah ta'ala mensyarahkan kitab ni. Jadilah tebal macam ni. Tebal macam ni sehingga mana mencapai 585 muka surat. 586 muka surat lah sekali yang kosong ni. Saya belajar dengan dia dulu, dapatlah ijazah daripada beliau. Ni dia pun tulis ni, sanad ada ijazah daripada beliau, Al-Fakir Allah Muhadir bin Haji Jul As-Sanari As-Sazuli. Maknanya As-Sanari ni Sarawak lah, As-Sazuli ni tarikat dia lah Saziliyah. Kalau orang tarikat Ahmadiyah, Buh Al-Ahmadi. Saya segan nak buat Al-Ahmadi. Okay. Syekh Fuad dia Buh Al-Ahmadi, dinisbahkan kepada tarikat Ahmadiyah.
Kita orang biasa-biasa kan pilih nak buat Al-Ahmadi tak lagi zikir pun kurang, malu buat Al-Ahmadi kita lah. Syekh tak apalah. Macam Tok Guru tak apalah, buat Al-Azazuli, Ja'fari, tarikat-tarikat tu berhujung belakang tu. Kita ni tak ada ilmu nak bubuh segan. Okey. Baik. Kita mukaddimah dulu apa dia yang dimaksudkan qalbun salim? Maksud qalbun salim ialah hati yang selamat, sejahtera, penyakit daripada penyakit hati. Qalbun salim ada berkaitan dengan amalan kita. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tu ada ayat Quran tu. Jadi Allah nak gambarkan kepada kita di mana hari kiamat nanti tidak ada memberi apa-apa manfaat kepada kita. Suami, isteri, anak-anak, semua harta benda tidak boleh memberi faat kepada kita di akhirat nanti kecuali qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap masa tidak lupa kepada Allah. Jadi ini pun saya diingatkan oleh tuan-tuan guru, syekh-syekh kita. Jadi dia panggil zikir dalam hati, zikir nafas ni tak perlu dilafazkan. Mana kita mana pergi kita sentiasa ingat Allah, mana hati kita sentiasa berzikir Allah, Allah, Allah. Kalau tuan-tuan boleh amal macam tu, masya-Allah, hebat. Allah, Allah dalam hati. Pergi mana pun, bawa kereta, dalam jamban ke mana ke, dalam hati Allah, Allah, Allah. Tak lekang hati kita pada Allah. Barulah kita sebenar orang sihat, beriman. Qalbun salim. Qalbun salim juga dikatakan hati yang bebas daripada penyakit-penyakit hati, yang mana mereka ini selamat daripada azab Allah Subhanahu taala di akhirat nanti. Ini kita nak jaga ni. Baik. Mukaddimah ni, mukaddimah pengarang. Kita baca laju sikitlah. Alhamdulillah, buku Qalbun Salim ini dapat diterbitkan pada bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh dengan rahmat dan barakah, pengampunan dan pembebasan daripada dosa, dikurniakan, dikatakan ataya dan pembukaan futuh daripada Allah yang Rahman. Ni tawaduknya pengarang kitab ni, maknanya merendah diri. Beberapa tahun lepas, beberapa teman Al-Fakir itu Ustaz Muhammad Ju, untuk menulis syarahan terhadap kitab yang sangat masyhur dan penuh keberkatan ini, iaitu kitab Penawar Bagi Hati. Maka dia tidak mengubah pun manuskrip yang sebenar, cuma dia syarah saja. Tengok beradabnya, dia tak ubah. Yang ditulis oleh tuan guru yang sangat berkat ilmunya, iaitu Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Maki. Al-Mandili ni maknanya dia punya tempat dia lah. Al-Maki ni dia dinisbahkan sanad hadis lah. Sama lah Syekh Nuruddin Marbu Al-Baji Al-Maki, Syekh pun sama Al-Maki. Almarhum yang baru meninggal ni Syekh Ahmad Fahmi Zamzam pun Al-Maki juga, maknanya sanad hadis daripada ulama hadis. Setelah beberapa tahun baru Al-Fakir memenuhi permintaan ini, walau Al-Fakir bukanlah ahli dalam bidang ini. Dia kata berpandukan catatan-catatan pengajian ilmu tasawuf oleh khususnya Syekh wa Murabbi wa Ruhi, ni tok guru dia lah, iaitu Sayyidi Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki. Dia tulis situ itu hafizahullah, baik hidup lagi. Hafizahullah, ni kena tukarlah. Rahimahullah. Beliau dia kata pengajian, dia kata ayyuhal walad, antara karangan beliau ayyuhal walad, wahai anak, berkait dengan anak. Bidayatul hidayah, perjalanan hidayah, hidayatus salikin, sairus salikin, dan al-hikam yang disampaikan oleh beliau. Banyak pengarang kitab ni, kitab dia karang.
Di samping sedikit pengalaman mengajar kitab Penawar Bagi Hati beberapa tahun sehingga sekarang dengan dobit-dobit catatan-catatan di tepi kitab tersebut, Al-Faqih memberanikan diri membuat sedikit syarahan ringkas yang perlu dan termampu supaya dapat menolong Al-Faqih dan teman-teman lain memahami beberapa istilah dan ibarat terdapat dalam kitab asal Penawar Bagi Hati. Okey. Oleh sebab itu dia kata oleh kerana bahasa yang digunakan oleh Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab Penawar Bagi Hati agak sedikit klasik, bahasa lama yang sesuai dengan masa beliau, maka Al-Faqih berusaha melentur dan menyesuaikannya dengan bahasa yang lebih moden supaya ia bukan hanya dibaca dan dimanfaatkan oleh golongan yang sudah berusia, tetapi juga generasi muda sekarang ini. Mungkin generasi muda sekarang susah nak mengaji si kitab-kitab lama ni. Tambah-tambah tak ada baris pula, kan? Ejaan lama klasik, Kalau eja bumi pun bawaumi, silap baca bom. Orang panggil bawaumi, bumi dia baca bom. Kan? Bulu Roma macam tu, bulu Roma, rawaumi dia panggil bulu Rom. Jam lah. Baca kitab lama tak kena jadi tak betul lah. Ya ada pun kemudian daripada itu, tu kitab-kitab lama, Walau bagaimanapun kandungan ini kitab tidak diubah. Dia kata kitab asal kitab tidak diubah, tidak dibuat atau tidak ditambah, menghormati guru yang mulia, tetapi dikekalkan seperti apa yang ada dalam kitab asal. Cuma dia syarah daripada asal tu, syarah nak bagi faham. Para pembaca yang budiman akan menjumpai nanti walaupun hampir setiap baris dalam ayat buku ini mengalami perubahan bahasa yang lebih moden, nak bagi faham, ia tetap mengekalkan kandungan kitab asalnya, itu kitab kuning, kitab turah asalnya. Malah kedudukan setiap baris ayat dalam kitab asal juga dikekalkan, tidak diubah. Tengok bagaimana orang alim menghormati tutup guru, dia tak ubah. Tapi kita tengok hari ni tuan-tuan, ada yang mengaku alim, ada yang dapat PhD, profesor dan sebagainya, perkara kitab ubah kitab kuning hak lama, dia ikut bahasa dia. Yang paling bahaya lagi ikut versi Wahabi, jam. Kita dapat terihlah, Untuk membezakan kitab asal yang sangat berkat Penawar Bagi Hati karangan Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dengan syarahannya, iaitu kitab Qalbus Salim Al-Mutawaddi'. Matan kitab Penawar Bagi Hati diletakkan di bahagian atas dan semua nota kaki, footnote di bawahnya ada syarahannya. Kitab Penawar Bagi ini adalah sangat berkat. Tidak sedikit orang yang membaca, mentelaah, mengajar dan mengambil manfaat daripadanya menjadi orang yang baik dan soleh. Mana kitab-kitab ini terkenal di seluruh dunia, terutama di Asia Tenggara, iaitu di Malaysia, Indonesia dan Thailand, dan diamalkan, dibaca setiap tutup guru pondok. Kalau kitab Penawar Bagi Hati ni, kalau tak ada Penawar Bagi Hati ni, maknanya memang lekeh lah. Itu kan kita. Walaupun kitab Penawar Bagi Hati ini adalah sebuah kitab tasawuf yang ringkas, ia sangat sistematik dalam membicarakan perkara-perkara asas yang berkaitan dengan tasawuf dan cara menyucikan jiwa kita. Dia panggil takhliyah, menyucikan jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah, dipanggil takhliyah ataupun takhalli, dan menghiaskan diri dengan sifat-sifat yang terpuji, dia panggil tahliyah, tahalli. Maka dia akan jadilah bila menyucikan sifat-sifat mazmumah, memasukkan dalam diri sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji, maka akan terhasillah tajliyah. Tajliyah ni tajalli, ditajallikan oleh Allah SWT dalam hati kita ni, ada kebesaran, cinta, khauf, takut, rajak kepada Allah. Jadi bagaimana kita nak masuk kebesaran Allah dalam hati kita kalau hati kita kotor? Jadi caranya belajar kitab ni lah. Baik, ia sangat sesuai bagi orang yang baru belajar. Orang baru belajar ni macam kita lah, saya baru belajar lah. Dia kata dia panggil golongan mubtadi'in. Baru belajar, mubtadi'in, mengenai ilmu tasawuf dan ingin mencucikan hati serta menghiasi dengan seperti Al-Faqih ini. Dia kata Al-Faqih pun belajar, badan tok guru dah, tawaduknya tu Ustaz Muhammad Jo. Kitab Penawar Bagi Hati menjelaskan apakah erti ilmu tasawuf dan mabadiknya, asalnya. Mabadik ni asal ambilan kitab daripada sumber, daripada mana, cara membersihkan, menjaga daripada maksiat yang zahir dan maksiat yang batin. Antaranya 7 anggota zahir terlebih dahulu. Tu saya buat tadi 7 anggota. Kemudian membersihkan dan mencucikan batin hati,
Para ahli tasawuf mengatakan apa yang dituntut, dia kata matlub kepada hamba melaksanakannya dalam perjalanan hati, perjalanan rohani menuju kepada Allah SWT, mengosongkan hati daripada sifat-sifat mazmumah, menyucikan hati kita daripada sifat mazmumah, dipanggil takhliyah, takhalli, kita dah baca dulu kan. Yang keduanya menghiasi diri kita dengan sifat mahmudah, dipanggil tahliyah, tahalli. Kena faham istilah ni. Takhalli ataupun takhliyah itu sifat yang buruk lah, sifat mazmumah. Kalau tahliyah ataupun tahalli, sifat mahmudah, sifat terpuji. Ni kita kena cuci hati ni. Jadi kita tengok hari ni, biasalah kita ni bila kasut kita kotor, kita cuci. Baju kita kotor, kita cuci. Bukan baju, badan kita rasa kotor berbau pun kita mandi, betul? Jadi itu zahir. Jadi kita lupa nak menyucikan jiwa kita, batin kita daripada kotoran-kotoran batin tersebut. Adapun pahala ganjaran kasyaf, firasat, wijdan, irfan, syurga dan keredaan, semuanya adalah urusan Allah SWT sebagai kurniaan yang katakan mauhub, itu kepada hamba-hambanya yang ikhlas dan bersungguh menyempurnakan takhliyah dan tahliyahnya. Buku Qalbun Salim ini jauh daripada sempurna, dia kata. Justru kepada para masyaikh dan tuan guru, teman-teman dan pembaca budiman sekalian yang menjumpai apa-apa kesalahan dalam buku ini, silalah menghubungi pihak penerbit supaya dapat dibetulkan dan menjadi lebih sempurna pada masa akan datang. Tengok tawaduknya pengarang kita ni. Semoga Allah membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Qadir Al-Mandili melalui kitabnya Penawar Bagi Hati yang sangat bermanfaat ini dengan balasan dan ganjaran sempurna. Juga semoga Allah menerima usaha kecil kerdil ini yang tidak seberapa ini sebagai suatu yang akan memberatkan timbangan hasanat penulis penyusunnya, masyaikh dan keluarga dengan berkat Sayyidina Al-Mustafa Al-Mustada, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ahli keluarga baginda serta ahli ulama sekaliannya. Jadi untuk keberkatan tersebut, insya-Allah marilah kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey tuan-tuan, baik, kita masuk mukadimah. Baik, siapa yang nak beli buku ni bolehlah bagi tahu kat pengurusi. Kalau ikut harga sini RM40 lah. RM40. Mungkin kat Shopee ada 39 begitulah, ada mungkin tak sama harga lah. Kalau nak beli boleh bagi kat haji pengurusi lah. Boleh beli kat Shopee boleh, ataupun nak beli dengan saya boleh, sebab saya dropship boleh bagi jumlah, bagi duit, kita beli dengan online, insya-Allah. Tengok, moga Allah memudahkan. Rupanya ada kitab. Sebab apa kata ulama, walaupun kita tak faham, kita ada kitab ni lagi barakah. Kita tengok kitab tu berkah. Dan kitab ni dikata kalau kitab-kitab ulama ni kita letak di rumah. Walaupun kita tak baca, kurang-kurang kitab-kitab ulama yang hebat dia duduk ada di rumah ni. Duduk ada di rumah kita, berkat rumah kita, bercahaya rumah kita. Tambah-tambah kitab wali-wali Allah, kitab orang-orang hebat, ilmu Allah, tarikat. Maknanya kitab-kitab ulama yang muktabarah tu dalam rumah tu, dia sebenarnya memberi berkat kepada rumah tersebut. Sehingga mana ada ulama tuan-tuan, kitab tok guru dia bawa tidur, dia peluk tidur. Maka dia cinta kepada ilmu tu, dia cinta kepada kitab tu, cinta kepada guru ni, dia bawa dalam tidur, berkat hidup dia. Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Buah bantai kitab. Tengok bagaimana mereka ni memuliakan tok guru. Allahu akbar. Baik. Muqaddimah. Muqaddimah muallif. Dia muqaddimah cantik ni. Dia mulakan dengan bismillah. Di sini dihuraikan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu ada berapa ayat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
19.
Bismillah sahaja mengandungi 9 ayat. Dimulakan dengan Bismillah, dengan nama Allah. Ismu zat. Ni nak hurai bab Bismillah ni. Baik, Bismillah saja, Bismillah saja dia hurai nota kaki tuan-tuan berapa? Dia hurai saja sampai sampai 2-3 helai. Bismillah saja. Hebat orang ilmu hebat ni, ilmu nahwunya, mantik, sarah, balarah dan sebagainya. Dibaca dengan kasrah di baris di bawah itu Bismillah. Muallif yang bermaksud penulis. Muallif ni bermaksud penulis. Kita baca penulis. Kita kata kalau orang nak baca kitab, qala musannifu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala musannif ataupun muallif. Maka dia kata yang bermaksud penulis atau pengarang, bukan fathah baris atas muallaf, dia kata muallif pengarang. Kalau muallaf saudara baru, kalau muallif penulis pengarang, kerana ia bermaksud kalau muallaf ini bermaksud orang yang dijinakkan hatinya setelah menerima Islam, atau orang yang baru masuk Islam, muallaf. Maka dijinakkan macam mana? Dijinakkan dengan ilmu agama dan dipertontonkan akhlak-akhlak yang mulia supaya mereka ni mencintai betul-betul agama Islam, memahami agama Islam. Kalau dibiarkan demikian, maka kita bimbang dia masuk kepada agama asal balik. Berdosa kita. Ni tempat muallaf. Dijinakkan. Kalau kita kata dijinakkan, kalau masuk Islam kita bagi apa? Sejadah kat dia, bagi duit lah, zakat pun kita bagi, supaya dia menampakkan akhlak Islam tu jaga sungguh. Kan? Jadi bila dia terikat macam tu, maka dia cinta mendalam dengan Islam tu, dia tak keluarlah daripada agama Islam. Ini adalah mukaddimah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili sendiri, pengarang kitab Penawar Bagi Hati, yang akan disyarahkan ini. Ia kekal kesemuanya seperti mukaddimah asal, supaya para pembaca dapat menyelami bahasa hati beliau, dan dijelaskan juga makna-makna tersebut oleh tuan guru kita, iaitu tuan guru Ustaz Mahathir Haji Jo, dengan bahasa moden. Bahasa klasik pada sini, bahasa moden, kita faham. Baik, yang kedua Bismillah. Itu makna di sini berfungsi sebagai musahabah. Huruf ba tu Bismillah tu, dia katakan sebagai musahabah yang bermaksud kebersamaan untuk mengambil keberkatan tabarruk. Sebab itulah kalau kita nak buat kerja, ulama kata mulakan kerja dengan Bismillah, berakhir dengan Alhamdulillah. Bermakna apa? Bermakna pertama mula kita nak melakukan pekerjaan, nak melakukan perjalanan, kita sudah sangkut, kita sudah gantung dengan Allah. Nampak tuan-tuan? Bermakna apa nak faham ni? Apabila kita berjalan, apabila kita buat kerja, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, kita sebut dengan nama Allah. Bermakna tidak bergantung kepada selain pada Allah. Maka berjalanlah kita, selamatlah kita, berdamping dengan Allah. Dengan berdamping dengan Allah itu makna dengan pertolongan Allah. Maka selamatlah kita pergi dan balik ke mana-mana. Maka di ujung kita buat kerja tadi, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita puji kepada Allah. Pasal apa? Pasal mula kita dengan nama Allah tadi, selamat kita, jadi terhasil kerja kita, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bermakna daripada awal sampai habis kita tutup dengan Alhamdulillah, kita puji kepada Allah, maka tidak ada lagi pergantungan kita dengan makhluk. Ini kita faham. Boleh? Baik. Ni duk masih lagi pergi sana pergi sini, duk kata kereta yang bawa, kan? Sebut bolehlah kereta yang bawa, pada hakikatnya Allah. Jangan ada makhluk. Takut-takut gelincir kita ni, syirik kita ni, menduakan Allah. Sama ada yang tak sedari, ada sedari. Baik, dikatakan Bismillah. Berarti ismi, mana ismun. Ismun mana ambil daripada ismun tadi, ismun tadi itu berasal dari perkataan sumuun ataupun sumu, yang bermaksud sesuatu yang tinggi, iaitu kedudukan yang tinggi. Dikatakan ismun.
kedudukannya tinggi. Mana dengan nama Allah. Mana ismun, mana dengan nama Allah. Bismi Allah. Mana kita sudah meletakkan suatu tempat yang tinggi, iaitu Allah. Mana tak ada lain Allah. Nampak dah? Huruf bismillah saja kan. Baik, lepas tu Allah kan, ba sim mim alif lam lam ha. Allah pula. Allah di sini bermaksud nama bagi zat yang wajib ada. Yang wajib ada dikatakan az-zatu al-wajibu al-wujud. Maknanya zat yang ada, zat yang sebenar-benarnya wujud. Itu siapa? Allah. Baik, Allah ini dia katakan nama bagi zat. Nama bagi zat, nama bagi diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi pelik dan bin ajaib lah tuan-tuan, apabila orang yang terpelajar, ada master, ada PhD mengatakan zikir Allah tak ada makna. Dia belajar kat mana tuan-tuan? Ini sudah nampak menghina Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zikir kita ada banyak jenis. La ilaha illallah. Ada kalimah nafi isbat. La ilaha illallah. Itu syariat, tarikat, hakikat, makrifah. La syariat, ilaha, tarikat, illa, hakikat, Allah, makrifat. Bermakna bila kita sebut Allah, kita sebut kalimah Allah tu, kita sudah bermakrifat bahawa Allah lah Tuhan kita. Tiba-tiba ada penceramah yang hebat mengatakan zikir Allah tak ada makna. Dia buat mari guru dia, dia kata, tok guru dia kata zikir Allah tak ada makna. Pening tuan-tuan. Inilah fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman ni yang mencemarkan, yang merosakkan, yang memporak perandakan umat Islam. Geng-geng ni, geng-geng puak ni lah. Okay? Mana Allah itu nama, nak kena faham ni. Allah itu nama bagi zat Tuhan. Tuhan tu Tuhan kita, nama dia Allah. Nak bagi faham. Allah ini adalah salah satu nama daripada 99 nama Allah yang wajib kita tahu. Dan kita tidak boleh beriktikad bahawa nama Allah 99. Salah, kita sudah membilang nama Allah. Nama Allah tidak berbilang. Bermakna kita beriktikad nama Allah itu banyak, yang kita wajib pelajari, kita boleh ingat, kita kena ingat nama Allah itu 99. Tak? Sebab itulah dalam hadis Nabi sebut, barang siapa yang membaca, barang siapa yang mengamalkan, dan barang siapa yang menghafal Asmaul Husna, mati dia maka dimasukkan ke dalam syurga. Hebat nama Allah lah. Jadi boleh kita baca lah. Ada boleh hafal, dia baca. Dia dengar lagu, ada yang berlagu ada. Kalau kitab yang Syekh Fuad bagi kat saya ni, dia tak berlagu, dia baca biasa je. Dia baca biasa je. Dia baca macam ni je. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai-ramai lah dia baca. Bismillah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Wallahu alladzi la ilaha illahu ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu. Sampai habis. Kalau kita dengar lagu tu, dia kata nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tak apalah berlagu ke nasyid, tak apalah, tak. Yang penting kita zikir. Hak suka lagu, hak tak suka berlagu biasa, janji buat Maknanya zikir Asmaul Husna tu. Dah bunyi loceng dah. Okey. Baik sikit lagi. Dia kata apa? Nama Allah ni zat. Allah ini adalah nama bagi zat Allah, ismu zat. Ingat, Allah ini salah satu nama, dia kata ismu zat, nama bagi zat Allah yang sebenar-benar wujud. Kita ni nama kita tak wujud, kita dijadikan wujud yang tak sebenar. Yang wujud hakikinya Allah, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Allah itu yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Mustahil Allah itu bersifat dengan sifat kekurangan. Jelas.
Sebab tu tasawuf ni dia tak lari dengan tauhid dah. Ya, terkatakan sifat kesempurnaan Allah SWT itu ialah sifat kamalat ni sempurna, yang mana dan maha suci Allah. Dia maha suci Allah, mentakdiskan maha suci Allah, mana maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Dia panggil naqais, sifat kekurangan naqais. Mana nak faham pun, Allah itu tak ada pun sifat yang kurang, sempurnanya. Kita ni makhluk selain daripada Allah serba kekurangan. Yang tak kurangnya, yang sempurna Allah. Kita i'tiqad situ. Boleh? Maksud zat yang wajib ada, dikatakan al-wajib, al-wujud ini ialah zat yang tidak diketahui oleh tiada qidam. Itu oleh tiada qidam. Ya? Maknanya sifat ni, zat ni yang sedia dan tidak diakhiri dengan tiada baqa. Maknanya itulah zat Allah SWT, maka dikaitkan di situ. Maknanya zat yang tidak didahului oleh tiada. Kita kena faham, zat Allah ni, diri Allah SWT itu, adanya Allah SWT itu tidak didahului dengan tiada. Faham Faham tak? Dikatakan qidam. Qidam ni mana? Sedia, azali lagi. Sebab tu saya ada dengar ustaz kata, ada seorang guru tauhid, dia kata kalau kita kata Allah tu adanya terjadi dengan sendiri pun tak boleh kata. Tak boleh kata. Bila sebut adanya terjadi dengan sendiri, bermakna didahului dengan tiada juga. Maknanya nak faham macam mana? Allah tu ada sedia. Allah tu ada sedia. Sedia tu mana? Qidam. Tidak didahului dengan tiada. Adanya makhluk ni, ada makhluk ni. Allah ada, tapi adanya Allah sedia, tidak didahului dengan tiada. Adanya kita ni tak sedia, baharu dia panggil. Muhdas, hadis. Diciptakan oleh Allah SWT, maka diadakan oleh Allah SWT. Adanya Allah SWT tidak diadakan. Adanya kita ni diadakan oleh Allah SWT. Beza tak? Beza. Namanya bunyi macam ada, tapi adanya Allah tidak dijadikan, dan adanya Allah tidak didahului dengan tiada. Adanya kita ni didahului dengan tiada. Nak faham macam mana? Adanya kita ni, mana sebelum kita ada ni, sebelum kita ada ni tak ada. Lepas tu dijadikan Allah SWT ada. Allah tidak demikian. Boleh faham tak? Ini berkait dengan tauhid. Dan juga Allah SWT tu tidak diakhiri dengan baqa, tidak diakhiri dengan tiada. Bermakna macam sampai bila-bila Allah tetap kekal ada. Kan? Kita ni ada tempoh tertentu. Kita ni tak kekal, kita ni fana. Mati, akhirat, berlaku kiamat apa semua terlibat kita kena. Allah tidak. Sebabnya syurga, neraka, kiamat ke apa semua di bawah pentadbiran Allah SWT. Sedikit pun tidak terjejas yang Allah SWT. Kerana dunia dan bumi dan akhirat semua milik Allah. Baik tuan-tuan. Baik itu. Ia diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Maknanya terjemah bismillah tu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bermakna kita sebut dengan nama Allah, kita dah tahu dah Allah itu pemurah. Bermakna pergantungan kita kepada Allah, mintalah dengan Allah. Allah Maha Pemurah dan Allah Maha Mengasihani. Bermakna sini Allah nak highlight kepada kita, kita minta dengan Allah. Allah pemurah. Allah yang kaya, yang miskin kita minta dengan Allah. Yang Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani, Allah minta dengan Allah. Bermakna apa maksud bismillah ni? Segala pergantungan kita baca bismillahirrahmanirrahim, tidak pada kita, tidak pada makhluk, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Boleh? Ini maksud dia. InsyaAllah tuan-tuan, waktu dah jalan, kita berhenti setakat tu. InsyaAllah kita akan sambung pula akan datang makna Ar-Rahman, makna Ar-Rahim. Makna Ar-Rahman pemurah, makna Ar-Rahim mengasihani. Ar-Rahman maknanya berarti pemurah, Ar-Rahim mengasihani atau penyayang. Maknanya berbeza. Kita akan hurai akan datang. Baru bismillah tuan-tuan. Hebat tu ulama ni tuan-tuan. Bismillah pun dekat dengan sejam hurai.
Allah. Tu saya baca. Kalau tok guru pengarang lagi banyak ilmu dia. Bismillah 3 jam apa? Allahu akbar. Okey? Baik tuan-tuan. Okey? Jadi sekata itu saja, insya-Allah moga-moga kita sedikit diberi kepahaman agama, ilmu untuk kita sama-sama amalkan insya-Allah. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah sunnah. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu Bismillahirrahmanirrahim. Illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wa sallallahu radina billahi rabba wa bil islam dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum inna taqabbal ya karim. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.